إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم المهاجرين إلى الله أحمد بن شاه وسلفك المقدم محمد بن علي ساداتنا علي بعلوي ثم على رحيم مملوك محمد بن علي بن دولة الرحمن مسكاه وأوصولهم ثم المقام الحبج أفاد من سنة أبي عبد القادر بن حسين وإلى رحب بن الحداد وإلى عبد الرحمن وإلى رحيم والدينا وديكم من الله درجات الجنة وأنفاسنا وأنوارهم وعلومهم ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا في حيعلات فيحوكل المجيب أي يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته ويصدق أي يقول صدقت وبررت مرتين أي صرت ذا بر أي خير كثير إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرائهما أي بعد فرع كل منهما إن طال فصل بينهما وإلا فيكفي لهما دعاء واحد ثم يقول كل منهم رافعا يديه اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان والإقامة إلى آخره تتمته التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة ويسن أن يقول بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد وقال أما قبل الأذان فلم أرى في ذلك شيئا وقال الشيخ الكبير البكري إنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعدهما قال الروياني في البحر يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي لخبر إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليها ما بين الصلاتين. فرع أفتى البلقيني في من وافق فراه من الوضوء فراه المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للإبادة التي فرى منها ثم بذكر الأذان قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الآذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نود تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa fi hayalatin. Sebelumnya situ dikatakan apa? Sunnah lisami'ihima, disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan dan iqamah untuk berkata ayyagula walau ghair mutawaddi, walaupun dia apa? Orang yang tidak punya wudu, untuk berkata apa? Misla qaulihima, seperti perkataan muadzin dan muqim. In lam yalhana lahnan yughairul makna, jika tidak merubah perubahan yang bisa merubah arti. Jadi muadzin berkata apapun diikuti, kecuali apa? Illa fi hayalatin, kecuali di dalam lafaz hayalat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu hayalat jamak. Karena lebih daripada dua, ya lebih daripada dua, tiga atau lebih hayalatin. Kecuali dalam lafaz hayalat, apa yang diucapkan bukan seperti perkataan daripada muadzin, tapi apa? Fayuhaugil, maka membaca
Al-mujibu, orang yang menjawab, bukan melafadzkan hayya 'alas shalah juga, tapi apa? Ay yaqulu fiha la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu disunahkan untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena memang itu kan ajakannya, ajakan ketika hayya 'alas shalah, ketika orang yang adzan ataupun orang mukim itu ajakan untuk sholat. Ketika diajak, yang paling tepat ya mengucapkan seperti itu. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dijawab juga hayya 'alas shalah. Ini dipanggil-manggil ini. Celuk-celukan akhirnya. Nah, karena itu itlau qala sami' lakana nas kulluhum du'a. Kalau seandainya juga mengucapkan hayya 'alas shalah juga berarti sama-sama pemanggil, sama-sama mengajak. Nah, tapi walaupun seperti itu, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan mengucapkan dua-duanya. Ketika hayya 'alas shalah, dijawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ada pendapat seperti itu. Dan ini ada hadisnya, ada dalilnya, yaitu man qala dzalika wa idza qala hayya 'alas shalah, dan jika berkata si muadzin hayya 'alas shalah, qala ay sami'uhu, berkata pendengarnya la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah, dan jika berkata hayya 'alal falah, qala, maka yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Man qala dzalika mukhlishan fi qalbihi min qalbihi, barang siapa yang berkata itu mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, min qalbi, dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ay yaqulu fiha la haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Ay la tahawula an ma'siyatillah illa bih, wala quwata ala ta'atih illa bima'unatih. Maksudnya apa? Arti la haula wala quwata illa billah, ay la tahawula, tidak ada yang daya untuk meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bihi, kecuali daya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata ala ta'atih, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah illa bima'unatih, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada la haula wala quwata illa billah. Kemudian selain daripada lafaz hayyalat yang berbeda dengan lafaz muadzin, yaitu apa? Wa yusaddiq ayyaqulu sadaqta wa barirta marrataini ay sirta dzabirrin ay khairin katsirin in sawwaba ay ata bit taswib fi subhi. Kemudian yang berbeda juga dengan lafaz yang muadzin, untuk yang mendengarkan disunahkan menjawab yusaddiq. Yusaddiq itu ketika si imam azan subuh, as-salatu khairun minan naum, itu taswib namanya. Ketika taswib dalam salat subuh, as-salatu khairun minan naum, bukan kita mengikuti daripada lafaz daripada muadzin, tapi apa? Disunahkan untuk yusaddiq. Yusaddiq itu apa? Berkata shadaqta wa barirta, kamu benar. Karena dia mengatakan as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, yang paling tepat ya dia membenarkan daripada perkataan muadzin tadi. Shadaqta, kamu memang benar, kamu memang jujur. Wa barirta bisa barirta, bisa barorta. Tapi yang lebih banyak istimalnya wa barirta. Aisirta dabirin. Maksudnya apa barirta? Kamu menjadi orang yang baik. Ay khairin katsirin, kebaikan yang banyak. Jadi ketika as-salatu khairun minan naum, shadaqta wa barirta, kan dua kali. As-salatu khairun minan naum, shadaqta wa barirta. In sawaba, tapi itu jika imamnya apa? Jika muadzinnya membaca taswib, itu hanya untuk salat subuh. Ay ata bit taswib bis subhi. Malah ada tambahan di kitab Ubab, bukan hanya shadaqta wa barirta, tapi apa? Wabil haqqi nataqta. Wabil haqqi nataqta, ada tambahan. Ada yang mengatakan malah
Berkata apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahannya. Tapi yang makmul sadaqta wa barita. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah, dan berkata di dalam dua kalimat iqamah, qad qamatis shalah, ketika qamat mengucapkan apa? Yang mendengarkan agama Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah mendirikan itu salat, wa adamaha dan melanggengkan itu salat, wa ja'alani dan menjadikan aku min salihi ahliha dari termasuk orang-orang yang baik untuk melakukan salat. Nah ini ketika apa? Lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Udah, ini untuk jawaban muadzin. Setelah adzan apa yang dibaca? Wa sunna likullin min muadzinin wa muqimin wa sami'ihima ayyusalliya wa yusallima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima ay ba'da faraghi kullin minhuma in tala faslun bainahuma. Dan disunnahkan likullin untuk setiap siapa? Min muadzinin, dari orang yang adzan, wa muqimin dan orang yang qomat, wa sami'ihima dan orang yang mendengarkan orang yang adzan dan mendengarkan qomat. Semuanya disunahkan bagi mereka semuanya apa? Ayyusalliya untuk bersalawat, wa yusallima dan bersalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima setelah selesai keduanya, setelah selesai daripada keduanya, ai ba'da setelah selesai dari keduanya maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Ai ba'da faraghi kullin minhuma maksudnya apa? Setelah selesai setiap daripada keduanya muadzin dan muqim, intala faslun bainahuma, jika panjang faslun pemisah bainahuma antara keduanya. Ketika ada orang setelah adzan, disunahkan bagi orang yang mendengarkan untuk membaca apa? Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah qomat juga sama. Setelah qomat disunahkan baca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau panjang pemisah antara adzan dan qomat, tak langsung setelah adzan qomat. Jadi setelah adzan ada jeda, ada waktu berhenti, kemudian setelah itu qomat. Kalau ada waktu kosong, ada selisih, ada pemisah antara keduanya, maka disunahkan salawat setiap daripada adzan salawat setelah adzan, kemudian setelah qomat juga ada disunahkan salawat setelah adzan, dan disunahkan salawat setelah qomat. Tapi kalau lam yatul fasal gorubah, kalau berdekatan antara adzan dan qomat, maka salawat dan salamnya cukup satu kali. Makanya tulisannya apa? Wa illa ai in lam yatul faslun. Kalau memang tidak lama, berarti gorubah faslu bainahuma, fayakfi lahuma, maka cukup bagi untuk keduanya, untuk adzan dan qomat, doaun wahid. Doa di sini maksudnya apa? Salat dan salam. Doaun wahid, salat dan salam. Bukankah salawat dan salam itu juga doa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, itu doa, ya. Doa. Karena itu setelah setelah kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, itu setelah kunut, itu ada yang mensunahkan apa? Amin. Tetap amin. Kenapa? Doa kok, salawat itu doa. Karena itu apa? Wa illa fayakfi lahuma doaun wahid. Yang dimaksud doa sini apa? Yaitu salawat dan salam. Kalau berdekatan antara qomat, antara adzan dan iqamah. Itu ada hadisnya, riwayatnya dari khabar Muslim, idza sami'tumul muadzin, jika kamu mendengar orang yang adzan, fagulu, maka berkatalah misla ma yagul, seperti perkataan muadzin, summa sallu alayya, jadi katakan seperti muadzin, summa kemudian sallu alayya, bersalawatlah kepada aku, fa innahu, maka sesungguhnya man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali salawat, sallallahu alaihi wasallam, biha asyran, maka Allah akan menjawab salawat dan salam dengannya 10 kebaikan. Summa as'alullah, kemudian mintalah kepada Allah li al-wasilah, untukku al-wasilah.
Wasilah nanti ada wasilatul udmah. Fa innaha manzilah. Apa itu wasilah? Fa innaha, maka sesungguhnya itu wasilah manzilatun fil jannah, yaitu kedudukan yang ada di surga. La tanbaghi, tidak seharusnya, illa li'abdin min ibadillah, kecuali daripada hamba-hambanya Allah yang akan mendapatkannya. Wa arju, dan kata Nabi, aku mengharap an akuna ana huwa, aku yang menjadi itu menduduki daripada kedudukan tersebut, wasilatul udma. Faman sa'alallaha lil wasilah, padahal sudah sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa dia yang akan mendapatkan manzilah itu. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yaitu. Fa inna, katanya Pak, barang siapa yang minta kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah ainalathu. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan dariku syafaat. Jadi kalau kita setelah doa, kan ada doanya itu nanti. Ya, di sini ada doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Barang siapa mintakan aku apa wasilah, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Kemudian summa, setelah membaca salawat, yaqulu kullun minhum, berkata setiap daripada mereka, kullu minhum siapa? Al-muadzin wal muqim was-sami, semuanya berkata apa? Rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya. Membaca apa? Doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Allahumma rabba hadhihi da'wah. Ya Allah, Tuhan, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi hadhihi da'wah. Ini adalah panggilan. Panggilan apa? Adzan dan iqamah. Ya, adzan dan iqamah. Ila akhirih, sampai akhirnya. Di Fathul Mu'innya matanya tidak disebutkan terusannya, tapi diteruskan di Fathul Mu'innya, tatimmatuhu, sempurnanya daripada doa itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. At-tammah itu apa maksudnya? Yaitu selamat daripada kekurangan. Karena itu semuanya yang diucapkan, yang dilakukan adalah mu'tamus syariah. Wassalatil ghaimah. Salatil ghaimah maksudnya allati satuga mugariban, salat yang mau didirikan. As-salatil ghaimah. Lu ghaimah berarti sudah didirikan, enggak? Allati satuga mugariban, yang akan didirikan. Kemudian ati Muhammadan, ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilata wal fadilah. Itu wasilah, seperti nanti ada wasilah ya a'la darajah fil jannah. Wal fadilah ataf tafsir. Wasilah dan fadilah sama artinya. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, dan utuslah ya Allah Nabi Muhammad dengan apa? Berikan kepada Nabi Muhammad maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, yang telah kamu janjikan. Itu adalah doa setelah adzan. Apa wasilah? Wal wasilatu hiya a'la darajatin fil jannah, yaitu paling tingginya derajat yang ada di surga. Wal maqamul mahmud, wab'atsu maqaman mahmudan, ay maqamus syafa'ah fi faslil qada yaumal qiyamah. Itu maqam mahmud yang terpuji, itu maqamus syafa'ah, itu maqam kedudukan syafaat fi faslil qada, di dalam faslil qada nanti di hari kiamat, ketika semua hamba dalam keadaan ketakutan, bahkan para nabi pun ya tidak sanggup untuk memberi syafaat kepada umatnya. Akhirnya di situ nabi yang bersedia untuk memberi syafaat kepada mereka. Ya, sambil Nabi mengucapkan analaha, aku yang bersedia, aku akan memberi syafaat kepada kamu. Ini namanya apa? Maqamul mahmud. Terus kenapa? Kan sudah dijanjikan sama Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi ini bakal mendapatkan itu maqam mahmud. Kenapa kita harus memintakan? Buat apa kita minta? Padahal sudah apa? Wajib terjadi kepada Nabi nantinya itu maqam mahmud atau wasilah nanti itu. Ini apa? Yang kita ucapkan ini idhar syarafih wa idhami manzilatih. Yaitu apa? Menampakkan daripada kemuliaan Nabi dan keagungan daripada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita mengucapkan bukan berarti
kita kalau tidak mengucapkan berarti Nabi tidak dapat. Sudah dapat karena Allah sudah mengatakan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini menunjukkan apa? Kita mengucapkannya ketika doa itu menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungan daripada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yusannu ayyagula, dan disunnahkan untuk berkata ba'da adzanil maghrib, setelah azan maghrib. Ada tambahan, setelah azan maghrib disunahkan untuk apa? Mengucapkan Allahumma hadza iqbalu lailik. Tapi ini setelah azan maghrib, maksudnya apa? Setelah dia menjawab azan, menjawab doa azan, salawat tadi, kemudian doa setelah azan, ditambahi apa? Setelah azan maghrib tambah ini Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Ya Allah, ini adalah telah datang malam dari malammu, ya malam maksudnya, wa idbaru naharik, dan telah pergi siang harinya, ya wa aswatu du'atik, dan itu adalah suara daripada du'atik, orang-orang yang manggil untukmu. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah aku. Sebaliknya itu kalau untuk adzan maghrib. Kalau untuk adzan subuh sama. Kalau untuk adzan subuh cuman dibalik. Kalau tadi iqbalu lailik, tapi dibalik iqbalu naharik wa idbaru lailik, karena subuh ya. Karena ketika waktu maghrib berarti apa? Datang malam, sudah pergi apa? Pagi hari, siang harinya. Kalau sebaliknya, kalau subuh malamnya sudah berlalu, yang datang apa? Pagi harinya. Karena itu dibalik. Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'aitik faghfirli, gitu ya. Kenapa kok dikhususkan maghrib dan subuh? Karena memang ya akhir daripada malam, akhir daripada subuh dan maghrib itu adalah akhir daripada waktu siang dan malam. Kemudian wa tusannu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal iqamah, sebelum qomat. Jadi sebelum qomat disunnahkan untuk apa? Baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh itu ya. Jadi sebelum qomat disunnahkan apa? Salawat kepada Nabi. Sebelum adzan, apakah ada? Wa tusannu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal iqamah ala ma qalahun Nawawi, sebagaimana yang diucapkan oleh imam, yang diutarakan pendapat oleh Imam Nawawi fi Syarhil Wasit. Wa atamadahu Syekhuna Ibn Ziyad, dan berpendapat juga masalah ini yaitu apa? Guru kita Ibn Ziyad. Gurunya muallif ini kan Ibn Ziyad ya. Gurunya muallif Fathul Mu'in ini Ibn Hajar, dan yang satunya Ibn Ziyad. Kalau disebutkan wa Syekhuna sudah tidak ada tambahan lagi, berarti itu Ibn Hajar. Tapi kalau Syekhu Ibn Ziyad ditambahi Syekhuna Ibn Ziyad. Ada tulisan di Fathul Mu'in wa Syekhuna qala Syekhuna, berarti Ibn Hajar sudah. Kalau katanya dua gurunya, ya kalau yang satunya berarti tambahi Ibn Ziyad. Wa Syekhuna Ibn Ziyad. Wa tamadahu Syekhuna Ibn Ziyad. Kalau adzan, kalau amma qoblal adzan, dan berkata adapun sebelum adzan falam arafi dzalika syai'an, maka aku tidak melihat di dalam lafaz tadi itu untuk adzan syai'an, sesuatu. Tidak ada. Maksudnya apa? Tidak disunahkan salawat, tidak ada riwayat yang mengatakan apa? Disunahkan salawat sebelum adzan. Loh, padahal kan dikerjakan ya sebelum adzan kan salawat dulu biasanya. Ya apa itu? Wa qala Syekhul Kabir Al-Bakri, dan berkata Syekhul Kabir Al-Bakri annaha tusannu qablahuma, sesungguhnya disunnahkan qablahuma, sesungguhnya disunnahkan salawat qablahuma sebelum adzan dan iqamah. Ini pendapat Syekhul Bakri. Pendapat Syekhul Bakri dua-duanya. Berarti sebelum adzan disunahkan salawat, setelah adzan sebelum qomat juga disunahkan apa? Salawat. Malah ada tambahan kalau biasanya di Hadramut sebelum qomat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah wa sahbi an ali Rasulillah wa sahbihi ajma'in. Ada tambahan itu. Baru qomat. Tapi setelah adzan, wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, dan tidak sunahkan ditambahi Muhammad Rasulullah ba'dahuma ba'dal adzan wal iqamah. Akhir adzan kan la ilaha illallah. Apa ditambahi Muhammad Rasulullah? La yusannu Muhammad, tidak disunahkan menambahi Muhammad Rasulullah. Atau setelah qomat ya, la ilaha illallah, terakhirnya kan la ilaha illallah. Apa ditambahi Muhammad Rasulullah? La yusannu Muhammadun Rasulullah ba'dahuma, setelah adzan dan iqamah. Qala Rawyani fil bahri, berkata Imam Rawyani fil bahr, yustahabbu, disunahkan ayagra'a, disunahkan untuk membaca bainal adzani, antara adzan wal iqamah dan iqamah, antara adzan dan qomat disunahkan membaca ayatul kursi. Itu membaca ayat kursi. Kenapa? Li khabar, karena ada riwayat inna man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas salatain. Sesungguhnya bagi orang yang membaca itu ayat kursi antara adzan dan iqamah, maka tidak akan ditulis baginya ay minad dzunub, daripada dosa ma bainas salatain, antara dua salat. Jadi setelah adzan zuhur, seandainya dia berkata sebelum antara adzan zuhur dengan dengan qomatnya dia membaca ayat kursi, maka antara dua salat, itu salat subuh dengan salat zuhur, tidak akan ditulis daripada dosa. Far'un aftal bulgini fi man wafaqa faraghu minal wudu faragal muadzin bi annahu ya'ti bi dzikril wudu li'annahu lil ibadah alladhi faragha minha summa bi dzikril adzan. Berfatwa Imam Bulgini fi man, di dalam orang wafaqa, bertepatan faraghuhu, selesainya adzan minal wudu, selesainya dia, man itu orang yang wudu, faraghu yaitu bertepatan selesainya dia minal wudu'i, dari wudu, faraghal muadzin, selesainya orang yang adzan. Pas setelah adzan berhenti, dia selesai wudu. Padahal di situ ada salawat, sama-sama ada salawatnya. Kemudian ada doa untuk wudu, ada doa setelah adzan. Mana yang didahulukan? Bi annahu, maka sungguhnya dia ya'ti bi dzikril wudu, mendatangkan dengan zikir wudu dulu. Itu syahadatain, kemudian doanya li'annahu lil ibadah, karena itu untuk ibadah, alladzi faragha minha, yang mana dia selesai darinya. Dia kan baru selesai wudu, itu ibadah yang dia lakukan sekarang. Dia membaca doa setelah wudu, yaitu syahadatain dan yang lainnya. Summa bidzikril adzan, kemudian baru membaca daripada zikir setelah adzan. Ini tuh. Tapi Ghala berkata wahasuna, dan yang lebih baik ayat dia mendatangkan dia bisyahadatil wudu, dengan dua syahadat wudu. Itu setelah selesai wudu kan ada doanya sebelum doa untuk dirinya, itu doa syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian doa untuk dirinya. Sebelum doa untuk dirinya, summa bidu'ai iladzan. Kemudian doa adzan dulu. Itu doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati Allah wa salawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu semuanya kenapa? Li ta'alluqihi bin nabi. Karena itu berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa bidu'a li nafsi, kemudian doa untuk dirinya. Doa untuk Nabi didahulukan daripada doa untuk dirinya. Tertibnya berarti baca syahadat dulu, syahadatain tadi itu, kemudian doa adzan, kemudian setelah itu doa untuk dirinya, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu kalau bertepatan setelah wudunya dia bertepatan dengan setelah adzan. Kemudian di situ ada faedah. Ada faedah, yaitu barang siapa disebutkan dalam kitab fi Hamish Magamatil Hariri. Man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang berkata ketika mendengar adzan. Ketika awal takbir untuk adzan, dia dengar barang siapa yang berkata marhaban bil ghail adlan, marhaban bis salati ahlan, kataballahu lahu alf hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rufi'a lahu wa rafa'alahu alfi darajah.
Barang siapa yang berkata itu, marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan, maka Allah akan menulis baginya alf, 10.000, 1 juta. 1 juta kebaikan, dan Allah akan menghapus darinya 2 juta kejelekan, dan Allah akan mengangkat derajat baginya 2 juta daripada derajat. Enteng ini ya. Ketika awal adzan, marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan. Kemudian ada faedah lagi di kitab Shinwani, dan itu katanya yang marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan, ini yang selalu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini amal termasuk daripada amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wa fi Shinwani manasahu man qala hina yasma'u qaulul muadzin. Barang siapa yang ketika mendengar perkataan orang yang adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mendengarkan itu, marhaban, dia berkata, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata itu sambil apa? Ibu jarinya dikecup. Summa yuqabbilu ibhamai, mengecup apa? Kedua ibu jarinya, wa yaj'alhuma ala aine, dan menjadikan apa? Kedua ibu jarinya di kedua matanya. Seperti itu. Ya. Katanya apa? Lam ya'um wa lam ya'ma wa lam yarmut abadan. Dia tidak akan menjadi buta dan dia tidak akan sakit mata selama-lamanya. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sambil kecup 3 kali. Kemudian di situ wadakar Abu Muhammad bin Sabu' fi Shifa'is Sudur wa anna man qala idza faragal muadzin min adzani. Sungguhnya man qala, orang yang berkata ketika selesai orang yang adzan daripada adzannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kullu syai'in halikun illa wajha, Allahumma antal ladzi mananta alayya bi hadhihi syahadah ma syahidtaha illa lak wa ma syahidtuha illa lak wa la yaqbalha minni ghairuk faj'alha li gurbatan indak wa hijaban min narik waghfir li wa liwalidayya wa likulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir adkhalahu Allahul janna bi ghairi hisab. Maka Allah akan masukkan dia ke surga dengan tanpa dihisab. Doa tadi itu. Doa tadi itu berarti di sini ada faedah, di akhir kitab I'ana ada 3 faedah. Kemudian ada juga hayya 'alal falah. Itu ada yang mengatakan setelahnya, selain dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ditambahi Allahumma ja'alna minal muflihin. Ada tambahan biasanya. La haula wala quwata illa billah, Allahumma ja'alna minal muflihin. Hayya 'alal falah, Allahumma ja'alna minal muflihin, setelah hauqalah tadi. Ada yang perlu dibahas? Ada tambahan faedah? Fadhal. Tadi disebutkan tentang mengecup kedua ibu jari. Itu disebutkan di syarahnya Lubabul Hadis, Taqihul Al-Khasis. Itu di sana dituliskan hadis qala Nabi, akhir hadisnya itu kuntu qaidahu yaumil qiyamah. Gitu. Ya. Ini hadis marfu ya. Bukan hadis marfu. Marfu la bas. Hadis marfu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan. Kan fadilah. Zikrul fadilah ada apa? Walau dhaifan tidak ada masalah untuk fadail. Ada lagi kesunahan ba'da adzan, mendengar adzan itu disebutkan di Muhtarul Hadis, itu membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh diamalkan itu? Nah, kalau disebutkan kenapa tidak boleh diamalkan? Walaupun tidak disebutkan boleh diamalkan juga enggak ada masalah itu. Pas mendengar. Jadi ada sebetulnya faqulu mithal ma yaqulul muadzin. Karena tidak sami'tumun nida faqulu mithal ma yaqulul muadzin. Itu mutlak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau bagaimana muadzin. Ada riwayat lain faqulu mithal ma yaqulul muadzin illa fil hayy 'alatain.
illa fil hayya 'alatin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, untuk sebagian salaf kita menjamak dua hadis ini. Jadi kalau untuk hayya 'alas shalah, dia mengucapkan hadis yang pertama, faqul mithla ma yaqulu muadzin, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah, ya'mal bi haditsani. Jadi dua hadis dipakai di dalamnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya la haula wala quwwata. Tafadhal. Di sini disebutkan bahwa tidak disunatkan membaca Muhammad Rasulullah setelah adzan dan iqamah. Ini maksudnya bagi muadzinnya atau yang menjawab atau kedua-duanya. Biasanya kalau saya dengar orang jawab adzan itu setelahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baru baca salawat ditambah Muhammad Rasulullah. Apa begitu? Nanti dengarkan itu karena nanti baca kok. Betul kan orang yang nanti dengarkan tadi itu. Maksudnya di sini ini tidak disunatkan bagi muadzinnya apa yang menjawabnya begitu. Lihat dohirnya sih semuanya. La yusannu Muhammad Rasulullah ba'dahuma. Tidak disunahkan setelah lafaz adzan, setelah adzan dan iqamah, ba'dahuma, setelah adzan dan iqamah yaitu apa? Muhammad Rasulullah. Tidak disunahkan menyebutkan Muhammad Rasulullah. Tidak sunnah hukumnya. Maksudnya ketika ente lakukan tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala, tapi kalau zikirnya ya tetap dapat pahala zikir. Tapi untuk kesunahannya tidak ada. Dohirnya semuanya. Kalau biasanya sebelum adzan biasanya orang baca tasbih kemudian salawat. Tasbihnya ada nggak hukum riwayat sunat atau gimana gitu? Biasanya sebelum adzan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kemudian adzan. Apakah tasbihnya di sini ada riwayat yang mengatakan sunat? Wallahu a'lam. Tahu kalau ada riwayat ada apa nak? Wallahu a'lam. Tapi tidak ada di kitab ini disebutkan. Ya kadang-kadang orang nambah-nambahi juga sih. Kadang-kadang nambahi. Akhirnya baca tahlil juga nanti ada di situ. Ketahuan gua akhirnya. Ya udah amalkan yang sudah ada di kitab ini, sudah nggak ada masalah itu. Mboten lepat. Wau maos ada di kitab Bughya itu jam'ul adzan wal imamah wal imam jadi imam. Itu ada yang komentar enggak boleh, Makruh, sunat dan jawaz. Yang saya tanyakan sekarang apabila khalfal musafir. Ya adzan sendiri orangnya. Ya, orang berangkat haji ku adzan sendiri. Kalau kan safarnya harus tidak safar. Apa hubungannya dengan imamah itu? Enggak. Pembahasannya ada yang naha, yang tidak memperbolehkan. Ya kalau imamah, jamak bainal adzan wal iqamah wal imamah. Nah kalau sendiri? Yang ditanyakan sekarang khalfal musafir. Kiasan dari pembahasan antara jam'ul adzan wal musafir. Musafir sing ada. Bukan khalfal musafir berarti. Sunnahnya kan khalfal musafir. Apa itu? Yang muadzin yang musafir. Oh. Berarti bukan khalfal musafir. Tidak mungkin. Ya tidak mungkin ya apa? Saya sing musafir mari ngono khalfal musafir ya apa? Apakah boleh si musafir sendiri itu azan kalau gitu? Ya apa sih maksudnya? Jadi orang yang musafir kan disunahkan orang berangkat kemudian disunahkan ada yang adzan. Iya. Yang muadzin yang musafir juga setelah adzan dia berangkat. Musafir adzan untuk dirinya sendiri gitu? Nggak tahu ya, pernah tahu itu ya. Kalau musafir itu diadzani, bukan musafirnya adzan. Aneh itu.
Itu pun setelah berangkat ya. Khalfal musafir itu setelah berangkat. Setelah berangkat baru diadzani. Ya sama dengan bayi adzan sendiri itu nanti itu. Bukan diadzani itu. Itu sunnah untuk diadzani itu bayi. Sunnah diadzani itu musafir. Bukan sunnah musafir itu beradzan. Tidak ada masalah, memang ada pembahasan kok. Malah ada menyatakan itu jamak bena riwayaten, antara mana yang lebih afdal, al-imamah atau al-adhan. Ada yang berpendapat kalau dijatuhkan jadi satu malah lebih afdal kalau begitu. Ada menyatakan karaoha. Kalau ini tidak ada. Ada loh. Diadhani sunnah. Azan lil musafir. Khalfal. Atau khalfal musafir. Lagi ini tidak sama ya. Orang yang mau sholat kan dia di situ, tidak mau kemana-mana dia. Kalau khalfal musafir dia berangkat sudah. Kesamaannya dari apa? Tidak ada. Tidak ada itu. Itu bukan jam'u itu. Ada yang lain? Kemudian masalah tambahan-tambahan at-taroddi, kemudian hamdalah sebelum azan, itu memang tidak ada sunat yang warid dari Nabi, tetapi kalau itu tidak diniati zikir yang khusus pada sebelum azan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa mengakibatkan orang awam bisa salah paham sehingga memahami itu bagian daripada rangkaian sunat azan, yang tidak boleh begitu. Jadi kalau itu dimaksudkan untuk mutlak zikir, tidak ada masalah. Bacaan taroddi, kemudian bacaan biasa di sini kan sebelum azan kan banyak bacaannya itu. Ada macam-macam hamdalah apa. Tetapi kalau dimaksudkan sebagai rangkaian dari kesunatan azan, itu yang tidak boleh. Karena bid'ah. Sebagian dalam buya di wa matarad yana sahaba falam yurid bi khususi hunaka baina taslim wa tarafud. Bal wa bid'ah in atabi because di anu sunnat fi hadzal mahal bi khususihi. Tasyrik berarti. Iya. Kalau diniatkan bahwa itu adalah sunnah Fi hadzal mahal bi tasyrik itu. Taraddi ya. Bukan shalah ala nabi. Bukan. Kalau shalah ada riwayat. Kan sunat iya. Kalau lainnya kan tidak ada riwayat lainnya. Tapi kalau la in atabi because dikaun sunnah min haitsul umum. Kalau begitu tidak apa-apa. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah hadis ya. Hadisnya anna man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas salati ay ma yaqa'u bainahuma minadz dzunub. Pertanyaannya orang yang membaca ayat kursi di antara adzan dan iqamah itu lam yuktab alaihi, yang jadi muskil itu lam yuktab itu pengertiannya bagaimana? Sedangkan dalam satu hadis itu setiap pekerjaan jelek dan baik hatta miskola dzarrah itu kan pasti ditulis ya. Di sini sedangkan kalau melihat dari lafadznya ma baina sholata ini, di antara dua jarak sholat subuh dan zuhur itu kan sangat jauh waktunya. Karena tidak mungkin orang itu lepas dari kekhilafan. Jadi pertanyaannya yang muskil bagi saya, lam yuktab itu yang dimaksud apa? Dia itu dihindari dari perbuatan dosa atau dijaga dari perbuatan dosa ini selama orang itu membaca ayat kursi di antara bainal iqamah dan azan. Terima kasih. Ini mungkin sesuai dengan hadis itu ya. As-salatu ila shalah
mukaffiratun lima bainahuma. Ya, salat dari salat ke salat lain itu kan melebur daripada dosa antara keduanya. Hadis itu ya. Tapi itu yang dilebur apakah dosa-dosa besar juga? Nah, itu dikatakan dosa-dosa kecil. Juga sama dengan apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu juga akan bisa menghilangkan daripada kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan melebur dosa-dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil. Karena apa? Hadis yang terusannya as-salatu ila shalah mukaffiratun lima bainahuma, tapi apa dengan syarat idzatunibatil kabair. Jika dijauhi daripada dosa-dosa besar. Berarti yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Dan itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain, kebaikan juga bisa menghilangkan daripada kejelekan atau kesalahan. Berarti ada pembatasan ya Ustaz ya? Ada pembatasan berarti bukan semua dosa besar yang diampuni, hanya dosa kecil ya? Iya. Iya. Ya, itu gini loh maksudnya, bukan itu free pass. Kalau mukaffiratun bainahuma bebas dosa, bukan. Artinya kalau sholatnya benar, antara dua sholat itu akan menjadi kafarah. Kalaupun dia berbuat dosa, dia dijadikan orang cepat bertobat. Atau dia dijaga sama Allah nggak sampai berdosa lagi, gitu. Nah kalau tetap istiqomah berbuat dosa, ya sholatnya nggak beres, gitu loh. Sholatnya nggak beres. Lawang dikatakan mukafir kok. Sholat itu melebur dosa. Ya berarti sholatnya orang itu nggak beres. Ibarat sabune sing rusak, ya. Hati-hati. Nah, karena itu lihat fa'ilnya. Jangan lihat sholatnya. Allah alam. Kalau melihat dari bentuk kalimatnya lam yuktab itu kan tidak dicatat kan begitu. Seakan-akan sekalipun dia itu melakukan dosa kan sama dengan halnya tidak melakukan dosa kan gitu. Ya, kalau melihat dari dapat lam yuktabnya. Ya kalau gitu ditutup Qur'annya kalau gitu. Enggak usah dibaca Qur'annya. Nawahinya enggak disebutkan. Maksudnya lam yuktab. Ada takdir, ada pengaruh dalam sholat tadi itu, orang itu akan menjauhi dosa. Sehingga nggak tercatat lagi, gitu loh. Bukan berarti orang tadi itu bebas dosa. Ada di situ, bebas dosa. Enggak kan. Nah, di situ tidak dicatat dosa orang itu karena dijadikan orang bertobat kepada Allah. Nah, kalau nggak tobat, ya nggak iya dicatat dosanya nanti. Orang itu dicatat, tidak dicatat dosanya, artinya orang itu ketika dia terjerumus dalam dosa, dikasih Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk cepat bertobat. Atau Allah lindungi nggak sampai berdosa. Gitu maksudnya, sehingga nggak ada dicatat itu dosanya. Paham ya? Allah alam.